साथ संगत जी, प्यार से बोलो। धन निरंकार संत जनों गुरमुख आओ। एक बार फिर दास आप जी दे चरणों में हाजिर है। आओ कुछ विचार साझे करिए। जो गुरु की सिखलाई पल पल सानू मिल रही है, रोज़ सतगुरु के वचन आ रहे हैं, पीर पैगंबर वलिया अवतारां दे वचन, गुरबाणी, गीता, बाइबल द्वारा सानू एक सचेत कर रहे हैं कि इंसानी जामा भागां नाल मिलिया है। वड़ भागी हर संगत पावै, भागहीन भरम चोटां खावै। बिन भागां सत संग ना लभै, बिन सत्संग मैल भरीजे जीओ। सो असी 24 घंटे सारी उम्र माया विच गुलतान रहने हैं, माया की दौड़ रहिंदी है। असली जो साडा काम है प्रभु परमात्मा की बंदगी भगती, जिस वास्ते ये शरीर ये तन मिलिया है, जिस कारण तन धारिया सो प्रभ डिठा नाल। वो प्राणी तू आयो लहा लैण तो लगों कित को फकड़े, तेरी मुकदी चली रहन। इन्हां तो पिछे हट जाने, असीं हटे होए हाँ। साड़ी दौड़ ही रह गई पैसे की, माया की, जायदाद बनाउण दी। असली काम तो दूर है। असली काम वो किहड़ा है? वो परख पहचान उदों हुंदी जदों संतां महात्मा की शरण च बैठदे हाँ कि प्राणी तू आयो लाहा लैण। भी लाह लैण आया सी, बंदगी भगती लग गया पुठे कामां च। अवर काज तेरे किते ना काम मिल, साध संगत भज केवल नाम। सत्संग नाल जुड़ के, संतां महात्मा नाल जुड़ के बंदगी भगती करन दा समा ये तेरी अवसर, ये तेरी वार घट पीतर, तू सोच विचार। 84 लख भरम ते साध संग पायो, पूरे गुरबिन नहीं आधार, बाबा नानक आखे विचार। तो जिन्हें भी साडी बाणी भगतां दी है, वही जिक्र कर रहे कि पूर्ण सतगुरु की शरण विच जाके इस प्रभु परमात्मा नूं पा के ही जीवन आनंदमई सुखमई बन सकता है। इस इंसानी जामे की कीमत पैंदी है। ये परमात्मा अकाल पुरख जिहड़ा सारी सृष्टि नूं चला रहा है, दुनिया नूं चला रहा है। कोई इहनूं नेड़े समझदा, कोई दूर समझदा, कोई कहंदा है ही नहीं रब नां दी कोई चीज़, तो कोई कहंदा जी पल पल साडे नाल है, रोम रोम विच पत्ते पत्ते विच डाल डाल। अपनी अपनी सोच है। जिन्हां नूं समझ आ जाती है, जिन्हां नूं ये दृष्टि मिल जाती है, जिन्हां ते गुरु की कृपा हो जाती है, वो फिर इनू अपना जान लेंदे ने, प्राप्त कर लेंदे ने, इनू पा लेंदे ने। ये नाल मिल जुल के अपना सोहना सुंदर जीवन वक्त बतीत करते हैं। तो जिहड़े गुरु की शरण में नहीं आउंदे, बंदगी भगती की लालसा नहीं है, माया की लालसा है, वो सारी उम्र ही माया विच ही मकड़ियां वांगू जाल बना के अपना फसे रहिंदे ने। सो संत जनों गुरमुखो आओ। ये प्रभु परमात्मा निरंकार सर्वव्यापी सर्व कला समर्थ, सब दे घट घट दी जाननहार है। और इस निरंकार दा सत्संग रूप खुद निरंकार आप नरैण कला धार जग में परवरियो। माया का ओला लैके, इंसानी जामा लैके सतगुरु आउंदा है ते दुनिया ते पाप वध जाता है, दुनिया च अंधकार वध जाता है। पाप नूं मिटाउण वास्ते फिर ये अवतार धारदा है और आके एक प्यार का संदेश दिंदा है। और आओ संतो, बंदा ऐ समझदा भी शायद मैं जो कर्म कर रहा, जै मैं जो मनमानियां कर रहा हाँ, चतर चलाकियां कर रहा हाँ, ये कोई जानदा नहीं, कोई वेखदा नहीं, जां इनूं कोई वेखण वाला किहड़ा है। ये प्रभु परमात्मा निराकार जिहड़ा रंग ना रूप ना भेख, कुछ त्रै गुण ते प्रभ भिन्न, तिसे बुझावै नानका जिस होवै सो प्रसन्न। ये शरीर ना हुंदे होए निराकार दे रूप विच भी सत्संग जी हर वेले हर एक जीव की हरकत नूं देख रहा है। ये सीसी कैमरा जिहड़ा लग्या, ये आप ही सीसी कैमरा है, सब दी हरकतां नूं जाणदा है। तो बाबा अवतार सिंह जी ने संपूर्ण हरदेव बाणी विच श्लोक नंबर 19 विच ये बयान किया है कि निरंकार से कर्म को अपने कैसे कोई छुपाएगा, यही है हर सुभाग की, इससे कहाँ कोई जाएगा। तो वाकई ही ये प्रभु परमात्मा ये तो हर वेले कोल नाल है, नाल नरैण मेरे यमदूत ना आवे नेड़े। गुरबाणी में भी लिखा थां थां ते
काहे रे बन खोजन जाई, सर्वव्यापी सदा अलेपा तोहे संग समाई। पूप मध जो बांस बसत है, मूकर में जो शाई, तैसे ही हर बसे निरंतर घट ही खोजो पाई। तो संतो विचारन वाली गल है, परमात्मा निरंकार हर वेले हर एक बंदे दे नाल। जो गुरबाणी च लिखिया ना, कहो नानक गुरु बिन नाही सूझे, हरि साजन सब के निकट खड़ा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही खड़ा है, रोम रोम ਦੇ ਨਾਲ, ਪਲਕਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਸਾਹ ਰਗਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਲੋੜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਸਮਝ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਮੇਲਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ, ਹਰੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਮੇਲਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਮਿਲਾਵੇ ਸੋਏ। ਇਹ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਲ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਸਮਤ, ਜਿਹਦੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਪੇ ਚਰਨਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਤਿਸਮੇ ਲਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਦੇਖ ਪਈ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿਖਲਾਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਦੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ, ਸਭ ਦੇ ਘਟ ਦੀ ਜਾਣਨਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਤਰ ਚਲਾਕੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਮਸਤੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਵਾਨੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਇਹ ਮੌਜਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜੋ ਕਾਲ ਨੇ ਘੇਰਿਆ, ਮੌਤ ਆਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੇਖਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ। ਜੋ ਇਸਕੇ ਅਹਿਸਾਸ में जीता सदा बदी से दूर रहे। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪਰ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਰ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕਾ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਉਹ ਸੋਚੇ ਨੇਕੀ ਸੇ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨੇਕੀਆਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਰਪੂਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦੁਖਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿਰਦਾ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਵੰਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਹਲਕਾ ਭਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇਹ ਉਸ ਜੀਵ ਦੀ, ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਅਹਿਸਾਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜੋ ਇਸਕੇ ਅਹਿਸਾਸ में जीता ਵਿਵੇਕ ਵਾਲਾ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ, ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਕਿਸੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤੋ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਮਨ ਦੀ, ਸੰਤ ਦੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ, ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੀ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ, ਸਭ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਤਿਆਗ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਮੈਂ ਦਾ ਤਿਆਗ। ਘਰ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠੀਕ ਕਰੂਗਾ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠੀਕ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਤੇ ਘਾਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠੀਕ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਧੀਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਆ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਮਨ ਦੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਹਿਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰयम में रहता है जन धीरज को अपनाता, फिर वो संयम रहता है,
ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਤਾਵਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਐਸੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਠੰਡੇ ਮੱਤੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ, ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਡਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ है। जो इसके एहसास में जीता कभी ना मन को मन की करता, ਫਿਰ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਾਂਚੇ 'ਚ ਢਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਅਵੇਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਾ ਬਚਨ ਕੱਢਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਤ ਵਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤ ਵਚਨ ਮੰਨਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਸੰਤੋ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਤਵਚਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਫਤਾਰ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਦਾਸ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸੋਚਦਾ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਲੰਗਰ ਐਵੇਂ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸੰਤੋ ਆਓ, ਬਚਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਘੁੰਮ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਫਿਰ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਵਡਾਈਆਂ ਜਿਤਮਾਨ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਜੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਇਹਨੇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੀਤ ਬੁਲਾਉਣੇ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਮਰਪਿਤ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਮਰਪਿਤ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਹਿਸਾਸ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਧੀਰਜ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਿਲकुल शांत। पहले मरण कबूल कर जीवन की सरदास, ऐसा जीवन समर्पित वाला, प्रेम वाला, भक्ति वाला, प्रेमा भक्ति, श्रद्धा वाली, विश्वास वाली, जो भी साढ़े नज़दीक आवे साढ़ा हो के रह जाए, सारे दे दिलों में साड़ी जगह होवे। बड़े महात्मा है, बड़े महापुरुष है, बड़ी मिठी बोली है, बड़ा सत्कार करते हैं। उम्र भावें कितनी वड्डी होवे, अहुदे पदवा कितनी होवे, माया कितनी होवे, लेकिन निमरता वाला गुरसिख सारे निभाउंदा। कहंदे कमाल है, इन्ना प्यार। संतो सच्चे पातशाह ऐसे गुरसिख, ऐसे महात्मा जा रहे हैं। मैं विचारना है, असीं सोचना है। रात दिन संगत करते हाँ, 20 30 40 साल ज्ञान लैन हो गए ने, बाबा जी विचारा सुनाने हाँ, सुनते हाँ, फिर भी मेरे हिरदे च वो बदलाव आया, मेरे हिरदे च वो विचारां, वो गुरु की गल, वो वचन घर कर गए ने, किते गल्लां जोगा तो नहीं। संतो भगती है त्याग दी, समर्पित दी, अपने आप को गुरु दत्त के सांचे विच ढाल लेना, हमेशा हमेशा मन गुरु चरना जोड़ के रखना, इधर उधर भजन नहीं देना। मन मन विच सतगुर के पास ते सेवक के कारज रास, हर वेले गुरु चरना च। सच्चे पातशाह ये तन तेरा है, मन तेरा है, धन तेरा है। बाबा जी की कहते हैं ठीक है मेरा है, पर जा तेन दिते अमानत समझ के वरती, मैं ना करी, हक ना जताई। ये बाबा जी ने कहा। तो दुखी कदों होने हाँ, जो हक जगदाने, मैं मेरा मेरा तन। बाबा जी को महात्मा को गए, बाबा जी शरीर ठीक नहीं रहिंदा, कहते अच्छा ये तन मन धन तू मैनू दिता सी। सच्चे पातशाह गलती हो गई, भुल हो गई, तेरा ही है। कहते जा फिर क्यों चिंता करदा, ठीक हो जाएगा। आओ संतो गुरुमुखो, ये तन मन धन किहदा है, सतगुरु का। हर वेले मन सच्चे पातशाह तेरा है, तू ठीक करना है, तू स्वस्थ रख, ये रखेगा। तो जे आप समझांगे मेरे गोडे बड़े दुखते हैं, मेरा लक बड़ा दुखता है, मेरा है ना तां करके दुखते हैं ना। जे सच्चे पातशाह नूं सौंप दईए, सौंपना औखा है, समर्पित करना औखा है। आओ बख्शिश रहमत इत्थे वही जिक्र किया, जो इसके एहसास में जीता कभी नहीं मन की करता है, मन ही नहीं करता। गुरमत की जो नेक डगर है उस पर ही पग धरता है, जो गुरमत की राह है उस ते पैर रखता है। हमेशा ही वड़ो निकी खंडियो निकी इत मार्ग चलना, ये लिखा है। गुरु प्रसादी जी ने आप तज्या हर वासना सुमाणी, कहो नानक
ਚਾਲ ਭਗਤਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਤਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੇਖੋ ਚਾਲ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਚਾਲ ਵੇਖੋ, ਰਵੀਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇਖੋ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹਾਂ, ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ। ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਦੀ, ਸਬਰੀ ਦੀ, ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਦੀ, ਸਦਨੇ ਕਸਾਈ ਦੀ, ਤਰਲੋਚਨ ਭਗਤ ਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਪੀਪਾ ਭਗਤ ਦੀ। ਕਿਉਂ? ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਜੀਵਨ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਵਚਨ ਮੰਨਿਆ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰਾਹ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਲੇ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਗ ਲਈਏ ਅਰਜਨ ਵਾਂਗ, ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਜਿੱਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਆਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਮਨ ਇੱਧਰੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਕਤ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਕਿੱਥੇ? ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਢਲਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਗਤਾਂ ਔਰ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਓ ਜੋੜ, ਇਨਕਾ ਮਾਰਗ ਔਰ ਹੈ ਉਨਕਾ ਮਾਰਗ ਔਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸੰਤੋ, ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮਹਾਤਮਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਬੇੜੇ 'ਚ। ਮਿਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ, ਫਿਕਰ ਕਾਹਦਾ, ਚਿੰਤਾ ਕਾਹਦੀ? ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਸ 'ਤੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਚੱਲੋ। ਚੌਥੇ ਪਰਨ 'ਚ ਬੰਨਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਬਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। 10 ਰੁਪਏ ਖਾਵਾਂਗੇ, 10 ਰੁਪਏ 100 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ। ਬਚਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਡਗਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਮੈਂ ਰਹਿਤਾ ਜੋ ਮਨ ਜਨ ਇਸਕੋ ਜਾਣ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਤੋ ਫਿਰ ਉਹ ਭੈ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਭੈ ਬਿਨ ਨਹੀਂ, ਭਗਤੀ ਪਿਆਰ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਉ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਭੈ ਬਗੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ। ਭਗਤੀ ਬਗੈਰ ਬੇੜਾ ਵੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਭੈ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਮਾਂ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੀਏ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੁਝਾ ਲਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੁਝਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼, ਨਿਰੰਕਾਰ ਖੁਸ਼, ਤਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਜੀਵ ਦਾ, ਉਸ ਸੰਤ ਦਾ, ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗ। ਸੰਗਤ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਪਹਿਲੀ ਭਗਤੀ ਸੰਤਨ ਕਰ ਸੰਗਾ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਸੰਗਤ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਜਾਈਏ। ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਈਏ। ਕੋਈ ਵਚਨ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸੇਵਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਈਏ। ਦਰੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਈਏ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੂਗਾ। ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਆਪ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ, ਮਹਾਤਮਾ 'ਤੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤ ਵੇਖ ਕੇ, ਜੀਵਨ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੱਚਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲਾਡਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਕਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੱਚੂਗਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੱਚੂਗਾ? ਜੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਐਸਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੋ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਦਲੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਇਹਦੇ ਭੈ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਇਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਆਖੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਸੇਵ ਕਮਾना ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਜੋ ਜੈਸਾ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੈਸਾ ਸਮਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਮੇਰੇ लिए खुशियाँ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ लिए ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਹੇ ਹਰਦੇਵ ਕਰਮ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਇਸਕੋ ਮਾਨ ਕੇ, ਸਮਕਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨ ਕੇ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਤੂੰ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਕਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਟਨੈਸ ਦੇਂਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ। ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੰਨੀ ਆਸਥਾ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ, ਇਹ ਹੈ ਬੰਦਗੀ, ਇਹ ਹੈ ਭਗਤੀ, ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ। ਸੰਤੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲਾ, ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਤਿਆਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਨੀਚ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਅਸਲੀ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਮਰਪਿਤ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਚ ਨਿਮਾਣੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਫਿਰ ਖੇੜੇ, ਫਿਰ ਸਦਾ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ, ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਤੋਰ ਨਿਭ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਿਭ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੈਸਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਨਰੈਣ ਸਿਮਰੇ ਬਦਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਤੈ ਨਰ ਮੁਕਤਾ ਪਤਾੰਬਰ ਤਾਂ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ। ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ ਵਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵੀ ਸਹਿਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਐਸਾ ਕਰਮ, ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਦੇ ਜਾਈਏ।